वंदे मातरम। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। धोरण 12 साइंस रसायण विज्ञान पाठ नंबर 3 में आपणे लास्ट लेक्चर में ईएमएफ श्रेणी विषय आपणे समझ्या था। कोईपण विद्युत ध्रुवोनी विद्युत ध्रुव पोटेन्शियल मूल्यों एटले के एना ऑक्सिडेशन पोटेन्शियल मूल्यों अथवा तो तेना रिडक्शन पोटेन्शियल मूल्यों ने जो तमे उतरता क्रम में गोठवो अने जे एक श्रेणी मळे एने विद्युत ध्रुवोनी ईएमएफ श्रेणी तरीके तेने ओळखवामां आवे छे। आपणे अने आपणी बुकमां आपेल छे ते प्रमाणे रिडक्शन पोटेन्शियल मूल्योने आपणे ध्यानमां लईए छीए अने एने ज प्रमाणित विद्युत ध्रुव पोटेन्शियल तरीके आपणे ओळखीए छीए। आ मूल्योने तमे जो उतरता क्रममां गोठवो तो जे आपणे एक श्रेणी मळे छे एने ईएमएफ श्रेणी तरीके ओळखवामां आवे छे, जेनो अभ्यास आपणे लास्ट लेक्चरमां करेलो हतो। तत्वोनी आ प्रकारनी ईएमएफ श्रेणी में आपेला जे मूल्यों है एना आधारे आपने घणी बधी माहिती प्राप्त थाय छे अने ए विषय पण आपणे लास्ट लेक्चर में समझ्या था। एना उपर आधारित घणा बधा प्रश्नों पण पूछवामां आवे छे जे तमे सोल्यूशन करी शकशो। आज आपणे कोईपण विद्युत रासायणिक कोषना कोष पोटेन्शियल मूल्य उपर आधारित केटलाक दाखलाओ छे आपणे गणवाना छे। अगाऊ जे आपणे समझ्या था कि कोईपण विद्युत ध्रुवनुं प्रमाणित रिडक्शन पोटेन्शियल मूल्य अथवा तो प्रमाणित ऑक्सिडेशन पोटेन्शियल मूल्य केवी रीते नक्की करी शकाय। तो आपणे समझ्या था कि कोईपण विद्युत ध्रुवनी आज विद्युत ध्रुव पोटेन्शियल मूल्य जो आपणे नक्की करवुं होय तो एने प्रमाणित हाइड्रोजन अर्धकोष साथे जोड़ी संपूर्ण कोषनी रचना करी अने पोटेन्शियोमीटर नामना साधन वडे मापी अने प्रायोगिक रीते गणी शकाय। मानो कि तमारे झींक अर्धकोषनु प्रमाणित रिडक्शन पोटेन्शियल मूल्य के प्रमाणित ऑक्सिजन पोटेन्शियल मूल्य जो गणवुं होय तो एने प्रमाणित हाइड्रोजन अर्धकोष साथे जोड़ी संपूर्ण कोषनी रचना करी अने मापी शकाय। एम झींकने बदले कॉपर, सिल्वर, मेग्नेशियम कोईपण अर्धकोषना बंने प्रकारना मूल्यों प्रमाणित हाइड्रोजन विद्युत ध्रुवना संदर्भे मापवामां आवे छे अने आ केवी रीते नक्की करी शकाय एने समजावता बे त्रण दाखलाओ आपणे आ प्रकारना गणीशुं अने त्यार पछी कोईपण बे विद्युत ध्रुवोना तमने जो रिडक्शन पोटेन्शियल मूल्यों आप्या होय अने एने तमे जो वाहकतार वडे जोड़ो संपूर्ण कोषनी रचना करो तो एक विद्युत रासायनिक कोष बनशे अने एमां कोण एनोड बनशे अने कोण केथोड बनशे ए पण आपणे पोटेन्शियल मूल्योना आधारे नक्की करी शकशुं। तो सौ प्रथम आपणे आ प्रकारना दाखला गणवाना छे अने अत्यारे पहेलो दाखलो मैं अहींया आगळ बोर्ड उपर लखेलो छे। आपणे जे दाखलाओ गणीए छीए मित्रों ए कोष पोटेन्शियल उपर आधारित दाखलाओ आपणे गणीए छीए अने कोष पोटेन्शियलने संज्ञामां तमे याद करो E0 सेल अथवा डेल्टा E0 सेल तरीके पण दर्शाववामां आवे छे। डेल्टा E0 सेल एटला माटे लखाय केम के ए तफावत छे, कां तो बंने विद्युत ध्रुवोना ऑक्सिडेशन पोटेन्शियल मूल्यनो तफावत है अथवा तो बंने विद्युत ध्रुवोना रिडक्शन पोटेन्शियल मूल्योनो तफावत है एटले एने डेल्टा E0 सेल आवी संज्ञा वडे पण दर्शावी शकाय। पहेलो दाखलो है कि 25 अंश सेल्सियस तापमाने नीचे आपेला कोषनो पोटेन्शियल 0.76 वोल्ट है। तो कोषनी प्रक्रियानुं समीकरण लखी प्रमाणित झींक अर्धकोषनो रिडक्शन पोटेन्शियल गणो। हवे अहींया तमे जुओ कि तापमान आप्युं छे 25 अंश सेल्सियस, तमने एक संपूर्ण कोषनुं सांकेतिक निरूपण आपेलुं छे अने आ सांकेतिक निरूपणमां डाबी बाजू झींक अर्धकोष छे, जमणी बाजू प्रमाणित हाइड्रोजन अर्धकोष छे। बंने अर्धकोष प्रमाणित छे केम के जलीय द्रावणनी सांद्रता 1 मोलारिटी छे अने वायुरूप घटकनुं दबाण 1 वातावरण छे, तापमान 25 अंश सेल्सियस छे। अने अत्यारे मैं तमने अगाऊ कीधुं हतुं कि आपणे शरूआतमां अत्यारे प्रमाणित कोषनो ज आपणे अभ्यास करीए छीए, हजू बिन प्रमाणित कोषनो आपणे अभ्यास अत्यारे करता नथी। तो आ एक संपूर्ण कोष छे, प्रमाणित कोष छे अने ए कोषनुं कोष पोटेन्शियल मूल्य ज्यारे पोटेन्शियोमीटर नामना साधन वडे मापवामां आवे ने तो 0.76 वोल्ट जेटलुं मळे छे। तो एना आधारे झींक अर्धकोषनुं रिडक्शन पोटेन्शियल मूल्य गणो एवो अहीं आगळ प्रश्न पूछवामां आव्यो छे। बीजी वात के झींकनुं रिडक्शन पोटेन्शियल मूल्य आपणे गणवानुं छे अने हाइड्रोजन अर्धकोषनुं तमे जाणो छो कि एनुं प्रमाणित रिडक्शन पोटेन्शियल मूल्य के ऑक्सिजन पोटेन्शियल मूल्य 0 वोल्ट आपणे स्वीकारेलुं छे। तो सौ प्रथम अहीं आगळ आ जे सांकेतिक निरूपण छे
એના ઉપરથી આપણે કહી શકીએ કે ઝીંક અર્ધકોષ એનોડ તરીકે વર્તે છે અને પ્રમાણિત હાઇડ્રોજન અર્ધકોષ કેથોડ તરીકે વર્તે છે. તો પછી ઝીંકનું ઓક્સિડેશન થશે અને હાઇડ્રોજન અર્ધકોષમાં H ધનાયનનું રિડક્શન થશે. એના ઉપરથી આપણે કોષ પ્રક્રિયા લખી શકશું અને ત્યાર પછી સૂત્રનો ઉપયોગ કરી અને ઝીંક અર્ધકોષનું પ્રમાણિત રિડક્શન પોટેન્શિયલ મૂલ્ય આપણે મેળવી શકીએ. તો અહીંયા આગળ આપણે જો સૌપ્રથમ કોષ પ્રક્રિયા જો આપણે લખવી હોય તો એમ કહી શકાય કે કોષના સાંકેતિક નિરૂપણ પરથી કહી શકાય કે ઝીંક અર્ધકોષ એનોડ તરીકે વર્તે છે. તો પછી એનોડ ઉપર ઝીંક અર્ધકોષનું ઓક્સિડેશન થશે એટલે Znનું રૂપાંતર Zn+2માં થાય અને 2 ઇલેક્ટ્રોન મુક્ત કરે. આને તમે યાદ કરો કે આપણે ઓક્સિડેશન અર્ધ પ્રક્રિયા તરીકે આપણે આને ઓળખીએ છીએ. કેથોડ ઉપર H ધનાયનનું રિડક્શન થાય એટલે કે H ધનાયનનું રિડક્શન થાય એ 2 ઇલેક્ટ્રોન મેળવશે અને H2 વાયુ મળશે. આ પ્રકારની જે પ્રક્રિયા છે એને આપણે રિડક્શન અર્ધ પ્રક્રિયા તરીકે આપણે ઓળખી શકીએ. બંને અર્ધ પ્રક્રિયાનો તમે જો સરવાળો કરો તો એને કહેવાય કોષ પ્રક્રિયા. અને કોષમાં થતી જે કોષ પ્રક્રિયા છે એ એક પ્રકારની રેડોક્સ પ્રક્રિયા છે. બંને અર્ધ પ્રક્રિયાનો સરવાળો કરશો એમાં ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા સમાન હોવી જોઈએ. બરાબર, આ થઈ કોષ પ્રક્રિયા અને કોષ પ્રક્રિયા એ એક પ્રકારની રેડોક્સ પ્રક્રિયા છે. બરાબર, હવે આપણો જે પ્રશ્ન છે કે ઝીંક અર્ધકોષનો પ્રમાણિત રિડક્શન પોટેન્શિયલ ગણો. તો આપણે કોષ પોટેન્શિયલ માટેનું સૂત્રનો આપણે ઉપયોગ કરી શકીએ કે કોષ પોટેન્શિયલ પ્રમાણિત કોષ પોટેન્શિયલ જો પ્રમાણિત કોષ પોટેન્શિયલ જેને આપણે E0 સેલ અથવા ડેલ્ટા E0 સેલ આવા પ્રકારની સંજ્ઞાથી દર્શાવીએ છીએ કે પ્રમાણિત કોષ પોટેન્શિયલ E0 સેલ અથવા તો ડેલ્ટા E0 સેલ બરાબર શું થાય તો E0 રિડક્શન કેથોડ માઇનસ E0 રિડક્શન એનોડ. વિચારો થોડું કે કેથોડના પ્રમાણિત રિડક્શન પોટેન્શિયલ મૂલ્યમાંથી એનોડનું પ્રમાણિત રિડક્શન પોટેન્શિયલ મૂલ્ય બાદ કરવાનું. કેથોડ તરીકે કોણ છે તો કે હાઇડ્રોજન અર્ધકોષ છે અને એનું પ્રમાણિત રિડક્શન પોટેન્શિયલ મૂલ્ય સંજ્ઞામાં આવી રીતે આમ દર્શાવી શકાય. એનોડ કોણ છે ઝીંક અને એનું પ્રમાણિત રિડક્શન પોટેન્શિયલ મૂલ્ય સંજ્ઞામાં આવી રીતે આમ દર્શાવી શકાય કે E0 Zn+2 Zn. આ મૂલ્ય આપણને આપેલું છે અને એ મૂલ્ય તમે જુઓ 0.76 વોલ્ટ છે. આ મૂલ્ય 0.0 વોલ્ટ થાય તો E0 Zn+2 Zn આ મૂલ્ય આપણે મેળવવાનું છે. અને તેથી તમે જુઓ કે E0 Zn+2 Zn એટલે કે ઝીંક અર્ધકોષનું પ્રમાણિત રિડક્શન પોટેન્શિયલ મૂલ્ય કેટલું થશે તો -0.76 વોલ્ટ આપણને મળશે. હવે ઝીંક અર્ધકોષનું પ્રમાણિત રિડક્શન પોટેન્શિયલ મૂલ્ય -0.76 વોલ્ટ છે તો તમે કહી શકશો કે તો પછી એનું પ્રમાણિત ઓક્સિડેશન પોટેન્શિયલ મૂલ્ય કેટલું થશે તો એ +0.76 વોલ્ટ થાય કે તેથી ઝીંક અર્ધકોષનું પ્રમાણિત ઓક્સિડેશન પોટેન્શિયલ મૂલ્ય E0 Zn+2 બરાબર કેટલું થશે તો +0.76 વોલ્ટ થાય. તમે સમજી શકશો કે જેટલું રિડક્શન પોટેન્શિયલ મૂલ્ય હોય એટલું જ ઓક્સિડેશન પોટેન્શિયલ મૂલ્ય હોય પણ ઓપોઝાઇટ હોય. ઝીંકનું પ્રમાણિત રિડક્શન પોટેન્શિયલ મૂલ્ય -0.76 વોલ્ટ છે તો એનું પ્રમાણિત ઓક્સિડેશન પોટેન્શિયલ મૂલ્ય +0.76 વોલ્ટ જેટલું મળશે. હવે અત્યારે આપણે આ સૂત્ર વાપર્યું છે એટલે પહેલાં આપણને રિડક્શન પોટેન્શિયલ મૂલ્ય મળ્યું. માનો કે તમે ઓક્સિડેશન પોટેન્શિયલ મૂલ્યનો તફાવતવાળું સૂત્ર તમે વાપરો તો પહેલાં તમને ઓક્સિડેશન પોટેન્શિયલ મૂલ્ય મળશે અને એનું વિરોધી
એટલે કે -0.76 વોલ્ટ એનું પ્રમાણિત રિડક્શન પોટેન્શિયલ મૂલ્ય આપણને મળશે. તો આવી રીતે મિત્રો કોષના સાંકેતિક નિરૂપણ પરથી કોષની પ્રક્રિયા લખી શકાય અને હાઇડ્રોજન અર્ધકોષનું પ્રમાણિત રિડક્શન પોટેન્શિયલ મૂલ્ય 0 વોલ્ટ છે. એટલે જે પોટેન્શિયોમીટર જે મૂલ્ય દર્શાવશે એ જ મૂલ્ય જે તે વિદ્યુત ધ્રુવ પોટેન્શિયલનું મૂલ્ય છે એ બની જશે. આવા જ પ્રકારનો એક બીજો દાખલો છે મિત્રો, અને એ હું અહીંયા આગળ રકમમાં લખું છું. અને તમે યાદ કરો કે મેં તમને અગાઉ કીધું છે કે તમારે આ બધા દાખલાઓ તમારી નોટબુકમાં ગણવાના છે. એટલે આ પાઠનું હેડિંગ આપી અને કોષ પોટેન્શિયલ ઉપર આધારિત દાખલાઓ એમ કરી અને પહેલો દાખલો રકમ સહિત તમારે આ ગણવાનો છે. હવે હું બીજો દાખલો અહીંયા બોર્ડ ઉપર રકમ લખું છું અને એની રકમમાં આપણને આવું કીધું છે કે 25°C તાપમાને નીચે આપેલા કોષનો પોટેન્શિયલ 0.34 વોલ્ટ છે. કોષની પ્રક્રિયા લખો અથવા પ્રક્રિયાનું સમીકરણ લખી પ્રમાણિત કોપર અર્ધકોષનો રિડક્શન પોટેન્શિયલ ગણો. અને હવે એને સંપૂર્ણ કોષનું સાંકેતિક નિરૂપણ છે એ આપેલું છે અને એ હું અહીંયા આગળ દર્શાવું છું. સાંકેતિક નિરૂપણમાં આવું કીધેલું છે કે પ્લેટિનમ H2G1 બાર બરાબર H ધનાયન એક્યુઅસ 1 મોલારિટી અને કેથોડ તરીકે કોપર અર્ધકોષ છે એને દર્શાવેલો છે બરાબર Cu સોલિડ. આ કેથોડ છે અને આ છે એનોડ છે. હવે આ પ્રકારનું સંપૂર્ણ કોષનું સાંકેતિક નિરૂપણ આપેલું છે અને આ કોષમાં કોપર અર્ધકોષનું પ્રમાણિત રિડક્શન પોટેન્શિયલ મૂલ્ય આપણે ગણવાનું છે. તો સેમ આની જેમ જ કે કોષના સાંકેતિક નિરૂપણ પરથી કહી શકાય કે કોષના સાંકેતિક નિરૂપણ પરથી કહી શકાય કે ઝિંક અર્ધકોષ અહીંયા કોપર અર્ધકોષ કેથોડ તરીકે વર્તે. સમજાઈ જુઓ કે પ્રમાણિત કોપર અર્ધકોષ કેથોડ તરીકે વર્તે છે. જો કોપર અર્ધકોષ જો કેથોડ તરીકે વર્તતો હોય તો કહેવાની જરૂર નથી કે હાઇડ્રોજન અર્ધકોષ એનોડ તરીકે વર્તે છે બરાબર. કોપર અર્ધકોષ જો કેથોડ તરીકે વર્તતો હોય તો એનું રિડક્શન થાય, તો હાઇડ્રોજન અર્ધકોષ છે એનું ઓક્સિડેશન થાય, એ આપણે સમજી શકીએ. એટલે અહીંયા આગળ એનોડ ઉપર જે છે એ ઓક્સિડેશન અર્ધ પ્રક્રિયા થશે અને કેથોડ ઉપર રિડક્શન અર્ધ પ્રક્રિયા થશે. તો એનોડ ઉપર હાઇડ્રોજનનું ઓક્સિડેશન થાય અને 2 ઇલેક્ટ્રોન છે એ મુક્ત થાય, જેને આપણે ઓક્સિડેશન અર્ધ પ્રક્રિયા કહીએ છીએ. કેથોડ ઉપર Cu+2 આયન છે એનું રિડક્શન થાય અને આપણને કોપર ધાતુ મળશે. બંને અર્ધ પ્રક્રિયાનો તમે જો સરવાળો કરો તો આપણને એક રેડોક્સ પ્રક્રિયા મળશે. અને આ રેડોક્સ પ્રક્રિયા હું અહીંયા આગળ લખું છું કે H2 + Cu+2 એક્યુઅસ gives H ધનાયન અને +Cu. આ પ્રમાણે રેડોક્સ પ્રક્રિયા મળશે. એટલે કે હાઇડ્રોજનનું ઓક્સિડેશન થશે અને કેથોડના દ્રાવણમાં Cu+2 આયનનું રિડક્શન થશે. પ્રમાણિત કોષ પોટેન્શિયલ E0 સેલ અથવા ડેલ્ટા E0 સેલ બરાબર E0 રિડક્શન કેથોડ -E0 રિડક્શન એનોડ. તો આ મૂલ્ય પ્રમાણિત કોષ પોટેન્શિયલનું મૂલ્ય આપણને રકમમાં આપેલું છે, તમે રકમમાં જોઈ શકો છો. આપણે કેથોડનું પ્રમાણિત રિડક્શન પોટેન્શિયલ મૂલ્ય આપણે ગણવાનું છે. એટલે કે આ મૂલ્ય આપણે ગણવાનું છે ને એને સંજ્ઞામાં કેમ લખી શકાય તો E0 Cu+2 Cu. એનોડ તરીકે કોણ છે તો કે હાઇડ્રોજન અર્ધકોષ અને એનું પ્રમાણિત રિડક્શન પોટેન્શિયલ મૂલ્ય આપણે જાણીએ છીએ. હવે જુઓ કે આ સંપૂર્ણ કોષનું કોષ પોટેન્શિયલ મૂલ્ય 0.34 વોલ્ટ રકમમાં આપેલું છે. કોપર અર્ધકોષનું પ્રમાણિત રિડક્શન પોટેન્શિયલ મૂલ્ય એ આપણે ગણવાનું છે. એટલે કે E0 Cu+2 Cu ગણવાનું. અને હાઇડ્રોજન અર્ધકોષનું પ્રમાણિત રિડક્શન પોટેન્શિયલ મૂલ્ય 0 વોલ્ટ થાય. તેથી શું કહી શકાય
કે E0Cu+2Cu એટલે કે કોપર અર્ધકોષનું પ્રમાણિત રિડક્શન પોટેન્શિયલ મૂલ્ય કેટલું થશે? તો કે +0.34 વોલ્ટ મૂલ્ય આપણને મળશે. અને જો કોપર અર્ધકોષનું પ્રમાણિત રિડક્શન પોટેન્શિયલ મૂલ્ય +0.34 વોલ્ટ હોય તો તમે કહી શકશો કે એનું ઓક્સિડન પોટેન્શિયલ મૂલ્ય કેટલું થાય? તો કે -0.34 વોલ્ટ. કે તેથી કોપર અર્ધકોષનું પ્રમાણિત ઓક્સિડન પોટેન્શિયલ મૂલ્ય એટલે કે E0Cu+2 બરાબર શું થશે? તો કે -0.34 વોલ્ટ મૂલ્ય આપણને મળશે. તો આ રીતે મિત્રો કોષ પોટેન્શિયલના મૂલ્યનું જે સૂત્ર છે એના ઉપરથી સંપૂર્ણ કોષમાં એક અર્ધકોષ હાઇડ્રોજન અર્ધકોષ છે અને એનું પ્રમાણિત ઓક્સિજન પોટેન્શિયલ અથવા તો રિડક્શન પોટેન્શિયલ મૂલ્ય 0 વોલ્ટ સ્વીકારેલું છે. એટલે પોટેન્શિયોમીટર વડે જે માપેલું મૂલ્ય છે ને એ જ જે તે વિદ્યુત ધ્રુવનું કાં તો પ્રમાણિત ઓક્સિજન પોટેન્શિયલ મૂલ્ય બનશે અથવા તો પ્રમાણિત રિડક્શન પોટેન્શિયલ મૂલ્ય છે એ આપણને મળશે. આવા જ પ્રકારનો મિત્રો એક ત્રીજો દાખલો છે કે 25 સેલ્સિયસ તાપમાને નીચે આપેલા કોષનું પોટેન્શિયલ 2.36 વોલ્ટ છે. તો કોષની પ્રક્રિયા લખો અને પ્રમાણિત સમીકરણ લખી અને પ્રમાણિત મેગ્નેશિયમ અર્ધકોષ છે ને પ્રમાણિત મેગ્નેશિયમ અર્ધકોષનો પ્રમાણિત મેગ્નેશિયમ અર્ધકોષનો રિડક્શન પોટેન્શિયલ ગણો. બરાબર. ત્રીજો દાખલો છે મિત્રો, તમારે રકમ લખવાની છે અને ત્રીજા દાખલાની રકમ મેં બોર્ડ ઉપર લખેલી છે કે 25 સેલ્સિયસ તાપમાને નીચે આપેલા કોષનો પોટેન્શિયલ 2.36 વોલ્ટ છે. કોષની પ્રક્રિયાનું સમીકરણ લખી પ્રમાણિત મેગ્નેશિયમ અર્ધકોષનો રિડક્શન પોટેન્શિયલ ગણો. અને હવે હું એનું અહીંયા આગળ સાંકેતિક નિરૂપણ પહેલાં લખું છું અને પછી આપણે ફરી વખત આ દાખલો આપણે ગણીએ. બરાબર. જો વિચારજો થોડુંક કે અહીંયા આગળ રકમ તમે વાંચી જુઓ બરાબર કે આવું આપણને કહેવામાં આવ્યું છે કે 25 સેલ્સિયસ તાપમાને નીચે આપેલા કોષનો પોટેન્શિયલ 2.36 વોલ્ટ છે. કોષની પ્રક્રિયાનું સમીકરણ લખી પ્રમાણિત મેગ્નેશિયમ અર્ધકોષનો રિડક્શન પોટેન્શિયલ ગણો. હવે એમાં જે કોષનું સાંકેતિક નિરૂપણ આપેલું છે એ અહીંયા સૌપ્રથમ હું દર્શાવું છું કે આવા પ્રકારનું સાંકેતિક નિરૂપણ આપેલું છે કે મેગ્નેશિયમ સોલિડ Mg+2 aqueous 1 મોલારિટી અને H ધનાયન aqueous 1 મોલારિટી H2G 1 બાર પ્લેટિનમ. બરાબર. આ કેથોડ છે અને આ અર્ધકોષ એનોડ તરીકે વર્તે છે. હવે જુઓ કે આ સંપૂર્ણ કોષનું કોષ પોટેન્શિયલ મૂલ્ય 2.36 વોલ્ટ આપેલું છે. કોષના સાંકેતિક નિરૂપણ પરથી તમે કહી શકશો કે મેગ્નેશિયમ અર્ધકોષ એનોડ તરીકે વર્તે છે અને હાઇડ્રોજન અર્ધકોષ કેથોડ તરીકે વર્તે છે. જો મેગ્નેશિયમ અર્ધકોષ એનોડ તરીકે વર્તે તો એનું ઓક્સિડેશન થાય એ સ્વાભાવિક છે. તો એમ કહી શકાય કે અહીં કોષના સાંકેતિક નિરૂપણ પરથી કહી શકાય કે મેગ્નેશિયમ અર્ધકોષ એનોડ તરીકે વર્તે છે. બરાબર. મેગ્નેશિયમ અર્ધકોષ એનોડ તરીકે વર્તે છે જે તમે કોષના સાંકેતિક નિરૂપણમાં જોઈ શકો છો. તો એનોડ ઉપર મેગ્નેશિયમ અર્ધકોષનું શું થાય? ઓક્સિડેશન. અને વિચારજો બરાબર કે જો મેગ્નેશિયમ અર્ધકોષ એનોડ તરીકે વર્તતો હોય તો પછી કહેવાની જરૂર નથી કે હાઇડ્રોજન અર્ધકોષ કેથોડ તરીકે વર્તે છે. મેગ્નેશિયમ અર્ધકોષનું જો ઓક્સિડન થતું હોય કે કેથોડ તરીકે વર્તતા અર્ધકોષમાં H ધનાયનનું શું થાય? રિડક્શન થાય. એ 2 ઇલેક્ટ્રોન મેળવશે અને H2 વાયુ મળશે. આને આપણે ઓક્સિજન અર્ધ પ્રક્રિયા કહીએ છીએ અને આને આપણે રિડક્શન અર્ધ પ્રક્રિયા કહીએ છીએ. એ આપણે હવે જાણીએ છીએ એટલે વારંવાર લખવાની જરૂર પણ નથી. સંપૂર્ણ જે પ્રક્રિયા છે એને કોષ પ્રક્રિયા કહેવાય જે એક પ્રકારની રેડોક્સ પ્રક્રિયા છે.
તો Mg પ્લસ 2 ટાઈમ H ધનાયન ગીવ Mg પ્લસ 2 અને પ્લસ H2 વાયુ. આવા પ્રકારની રેડોક્સ પ્રક્રિયા થાય છે. આ સંપૂર્ણ કોષનું કોષ પોટેન્શિયલ મૂલ્ય 2.36 વોલ્ટ આપેલું છે. બરાબર. તો હવે આપણે કોષ પોટેન્શિયલનું સૂત્ર લખીએ કે પ્રમાણિત કોષ પોટેન્શિયલ E0 સેલ અથવા ડેલ્ટા E0 સેલ બરાબર. જો હવે આપણે પહેલું સૂત્ર વાપરીએ ઓક્સિડેશન પોટેન્શિયલ મૂલ્યવાળું. તો E0 ઓક્સિડેશન એનોડ માઇનસ E0 ઓક્સિડેશન કેથોડ. વિચારજો બરાબર. જોજો તમે બેમાંથી ગમે તેનું સૂત્ર વાપરી અને પોટેન્શિયલ મૂલ્ય ગણી શકો. અત્યારે આપણે ઓક્સિડેશન પોટેન્શિયલનું આ સૂત્ર વાપર્યું છે તો આપણને સૌપ્રથમ મેગ્નેશિયમ અર્ધકોષનું પ્રમાણિત ઓક્સિડેશન પોટેન્શિયલ મળશે અને એ જેટલું મળશે એનું ઓપોઝાઇટ શું હશે તો કે રિડક્શન પોટેન્શિયલ મૂલ્ય હશે. તો પ્રમાણિત કોષ પોટેન્શિયલ E0 સેલ બરાબર એનોડનું પ્રમાણિત ઓક્સિજન પોટેન્શિયલ મૂલ્યમાંથી કેથોડનું પ્રમાણિત ઓક્સિજન પોટેન્શિયલ મૂલ્ય બાદ કરવું જોઈએ. હવે એનોડ તરીકે કોણ છે તો કે મેગ્નેશિયમ અર્ધકોષ અને એનું પ્રમાણિત ઓક્સિજન પોટેન્શિયલ મૂલ્ય એને સંજ્ઞામાં આમ લખી શકાય કે E0 Mg પ્લસ 2 માઇનસ કેથોડનું પ્રમાણિત ઓક્સિજન પોટેન્શિયલ મૂલ્ય એને સંજ્ઞામાં આમ લખી શકાય કે E0 H2 પ્લસ 1 E0 H2 ધનાયન આમ લખી શકાય. આ મૂલ્ય આપણને આપેલું છે, તમે રકમમાં જોઈ જુઓ 2.36 વોલ્ટ આપેલું છે કોષ પોટેન્શિયલ મૂલ્ય. મેગ્નેશિયમનું આપણે પ્રમાણિત ઓક્સિજન પોટેન્શિયલ મૂલ્ય ગણવાનું છે તો E0 Mg પ્લસ 2 આ મેળવવાનું છે. આ મૂલ્ય 0 વોલ્ટ થાય અને તેથી શું કહી શકાય કે E0 Mg પ્લસ 2 એટલે કે મેગ્નેશિયમનું પ્રમાણિત ઓક્સિડેશન પોટેન્શિયલ મૂલ્ય કેટલું તો કે પ્લસ 2.36 વોલ્ટ જેટલું આપણને મળશે. હવે જો મેગ્નેશિયમ અર્ધકોષનું પ્રમાણિત ઓક્સિડેશન પોટેન્શિયલ મૂલ્ય પ્લસ 2.36 વોલ્ટ હોય તો એનું પ્રમાણિત રિડક્શન પોટેન્શિયલ મૂલ્ય માઇનસ 2.36 વોલ્ટ જેટલું થાય. એટલે આપણે લખી શકીએ કે તેથી મેગ્નેશિયમ અર્ધકોષનું Mg અર્ધકોષનું પ્રમાણિત રિડક્શન પોટેન્શિયલ મૂલ્ય E0 Mg પ્લસ 2 Mg બરાબર માઇનસ 2.36 વોલ્ટ. આ વાત તમે સમજી શકો છો કે બંને પોટેન્શિયલ મૂલ્યો સરખા જ હોય પણ ઓપોઝાઇટ હોય. મેગ્નેશિયમનું પ્રમાણિત ઓક્સિજન પોટેન્શિયલ મૂલ્ય આપણને પ્લસ 2.36 વોલ્ટ મળ્યું તો મેગ્નેશિયમનું પ્રમાણિત રિડક્શન પોટેન્શિયલ મૂલ્ય એ આપણને મળશે માઇનસ 2.36 વોલ્ટ જેટલું આપણને મળશે. તો મિત્રો આવી રીતે તમને કોઈ પણ સંપૂર્ણ કોષ આપ્યો હોય અને એમાં એક સંપૂર્ણ કોષનું મતલબ કે હાઇડ્રોજન અર્ધકોષનું પ્રમાણિત રિડક્શન પોટેન્શિયલ કે પ્રમાણિત ઓક્સિજન પોટેન્શિયલ 0 વોલ્ટ હોય તો બાકીના અર્ધકોષનું તમને કાં તો પ્રમાણિત ઓક્સિજન પોટેન્શિયલ મળે અથવા તો પ્રમાણિત રિડક્શન પોટેન્શિયલ મૂલ્ય છે એ આપણને મળી શકે. આવા પ્રકારનો એક છેલ્લો દાખલો આપણે ગણી લઈએ કે 25 અંશ તાપમાને નીચે આપેલા કોષનો પોટેન્શિયલ 0.80 વોલ્ટ છે. મિત્રો આ ચોથો દાખલો હું અહીંયા આગળ હવે લખાવું છું. રકમ તમારે લખવાની છે અને દાખલો પણ તમારે ગણવાનો છે. ચોથા દાખલાની રકમ હું લખું છું બોર્ડ ઉપર કે 25 અંશ સેલ્સિયસ તાપમાને નીચે આપેલા કોષનો પોટેન્શિયલ 0.80 વોલ્ટ છે. કોષની પ્રક્રિયાનું સમીકરણ લખી પ્રમાણિત સિલ્વર અર્ધકોષનો રિડક્શન પોટેન્શિયલ ગણો અને ઓક્સિડેશન પોટેન્શિયલ ગણો. બરાબર. જો બંને પોટેન્શિયલ મૂલ્યો ગણવાના કીધા છે અને તમે જાણો છો કે એ બંને પોટેન્શિયલ મૂલ્યો સરખા જ હોય. આપણે સમજ્યા તે પ્રમાણે ઓપોઝાઇટ મૂલ્ય હોય. હવે અત્યારે જેના માટે આપણને ગણતરી પૂછી છે એના માટે કોષનું જે સાંકેતિક નિરૂપણ આપેલું છે એ આવા પ્રકારનું છે કે પ્લેટિનમ H2G
1 H ધનાયન aqueous 1 molarity Ag+1 aqueous 1 molarity Ag solid. બરાબર. આવા પ્રકારનું કોષનું એક સંપૂર્ણ કોષનું સાંકેતિક નિરૂપણ આપેલું છે. હવે સૌપ્રથમ જો આપણે કોષની પ્રક્રિયા લખવી હોય તો હાઇડ્રોજન અર્ધકોષ એનોડ તરીકે વર્તે છે. તમે જોઈ શકો છો કે અહીં પ્રમાણિત હાઇડ્રોજન અર્ધકોષ પ્રમાણિત હાઇડ્રોજન અર્ધકોષ એનોડ તરીકે વર્તે છે. બરાબર. જો પ્રમાણિત હાઇડ્રોજન અર્ધકોષ એનોડ તરીકે વર્તે છે, કોષના સાંકેતિક નિરૂપણ પરથી કહી શકાય તો એનું ઓક્સિડેશન થાય. તો H2નું ઓક્સિડેશન થશે, H ધનાયન મળશે અને 2 ઇલેક્ટ્રોન દૂર થાય. કેથોડ ઉપર રિડક્શન પ્રક્રિયા થાય અને કેથોડમાં Ag+1 આયનનું રિડક્શન થઈ અને આપણને Ag ધાતુ મળશે. હવે આમાં તમે જુઓ કે જો તમારે આ બંને પ્રક્રિયાનો સરવાળો કરવો હોય તો ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા સમાન કરવી પડે. તો કાં તો તમે 2 વડે ભાગી દો અથવા તો રિડક્શન પ્રક્રિયાને 2 વડે તમારે ગુણવી પડે તો ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા સમાન થાય. તો માનો કે આપણે રિડક્શન અર્ધ પ્રક્રિયાને 2 વડે ગુણી દઈએ એટલે 2 મોલ Ag+1 આયનનું રિડક્શન થાય, 2 ઇલેક્ટ્રોન મેળવશે અને 2 મોલ Ag ધાતુ છે એ આપણને મળશે. બંને અર્ધ પ્રક્રિયાનો સરવાળો કરીએ તો એને કહેવાય કોષ પ્રક્રિયા. તો H2G plus 2 times Ag+1 gives 2 times H ધનાયન અને પ્લસ 2 times Ag. આ થઈ કોષ પ્રક્રિયા. પ્રમાણિત કોષ પોટેન્શિયલ મૂલ્યનું સૂત્ર બેમાંથી ગમે તે વાપરો, આપણને એના વિદ્યુતરૂપ પોટેન્શિયલ મૂલ્યો મળશે. તો માની લો કે હવે આપણે આ સૂત્ર વાપરીએ છીએ કે પ્રમાણિત કોષ પોટેન્શિયલ E0 સેલ અથવા ડેલ્ટા E0 સેલ બરાબર શું થાય તો કે E0 ઓક્સિડેશન એનોડ માઇનસ E0 ઓક્સિડેશન કેથોડ. એનોડના પ્રમાણિત ઓક્સિડેશન પોટેન્શિયલ મૂલ્યમાંથી કેથોડનું પ્રમાણિત ઓક્સિજન પોટેન્શિયલ મૂલ્ય બાદ કરવાનું. એનોડ કોણ છે અત્યારે તો કે હાઇડ્રોજન અર્ધકોષ, એટલે એનું આ મૂલ્ય E0H2H ધનાયન માઇનસ. કેથોડ કોણ છે તો કે સિલ્વર અર્ધકોષ, તો એનું આ પ્રમાણિત ઓક્સિજન પોટેન્શિયલ. જો ખાસ જોવાનું કે સરખામણી સરખા વિદ્યુત ધ્રુવની સરખી વૃત્તિની કરવાની છે. જો તમે એના ઓક્સિજન પોટેન્શિયલ મૂલ્યો અથવા તો ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવવાની વૃત્તિની તમે જો સરખામણી કરતા હો તો આપણે ભણી ગયા છીએ કે એનોડની ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવવાની વૃત્તિ વધુ હોય છે કોના કરતાં, કેથોડ કરતાં. એટલે એનોડના પ્રમાણિત ઓક્સિજન પોટેન્શિયલ મૂલ્યમાંથી કેથોડનું પ્રમાણિત ઓક્સિજન પોટેન્શિયલ મૂલ્ય બાદ કરવાનું છે અને એને સંજ્ઞામાં આમ લખી શકાય. વિચારજો કે અહીંયા સિલ્વર Ag+1નું ભલે રિડક્શન થતું અને એટલે જ થાય છે ને રિડક્શન, એમ કે આ મૂલ્ય કરતાં આ મૂલ્ય ઓછું છે અથવા તો હાઇડ્રોજન અર્ધકોષના ઓક્સિજન પોટેન્શિયલ મૂલ્ય કરતાં સિલ્વર અર્ધકોષનું ઓક્સિજન પોટેન્શિયલ મૂલ્ય ઓછું છે એટલે તો એનું રિડક્શન થાય છે. એટલે આના પ્રમાણિત ઓક્સિજન પોટેન્શિયલ મૂલ્યમાંથી કેથોડનું પ્રમાણિત ઓક્સિજન પોટેન્શિયલ મૂલ્ય બાદ કરવું પડે. સંજ્ઞામાં એને આપણે આમ લખી શકીએ ને આ મૂલ્ય તમને આપેલું છે 0.80 વોલ્ટ, આ મૂલ્ય 0 વોલ્ટ થાય અને આ મૂલ્ય આપણે ગણવાનું છે કે E0 Ag+1 આ મૂલ્ય આપણે ગણવાનું છે. અને તેથી સિલ્વર અર્ધકોષનું પ્રમાણિત ઓક્સિડેશન પોટેન્શિયલ મૂલ્ય કેટલું થાય તો કે -0.80 વોલ્ટ આપણને મળશે. અને તમે સમજી શકો છો કે જો સિલ્વર અર્ધકોષનું પ્રમાણિત ઓક્સિજન પોટેન્શિયલ મૂલ્ય -0.80 વોલ્ટ હોય તો પછી એનું પ્રમાણિત રિડક્શન પોટેન્શિયલ મૂલ્ય +0.80 વોલ્ટ થશે કે તેથી સિલ્વર અર્ધકોષનું પ્રમાણિત રિડક્શન પોટેન્શિયલ મૂલ્ય E0 Ag+1 Ag બરાબર શું થાય તો કે +0.80 વોલ્ટ થાય. અને
ઓક્સિડેશન પોટેન્શિયલ મૂલ્ય હોય કે રિડક્શન પોટેન્શિયલ મૂલ્ય હોય એને મિત્રો આપણે સંજ્ઞામાં કેવી રીતે લખાય એ પણ આપણે અગાઉ સમજ્યા છીએ, બરાબર. તો E0 Ag+1 તમે લખો એ એનું પ્રમાણિત ઓક્સિડેશન પોટેન્શિયલ કહેવાય, અને આમ તમે લખો E0 Ag+1 Ag તો એ એનું પ્રમાણિત રિડક્શન પોટેન્શિયલ મૂલ્ય થયું. તો આવી રીતે મિત્રો કોઈ પણ અર્ધકોષની સાથે એક પ્રમાણિત હાઇડ્રોજન અર્ધકોષ જ્યારે જોડેલો હોય તો પોટેન્શિયોમીટર વડે માપેલું જે કોષનું કોષ પોટેન્શિયલ મૂલ્ય છે એ જે તે વિદ્યુત ધ્રુવનું કાં તો ઓક્સિજન પોટેન્શિયલ મૂલ્ય બનશે અથવા તો રિડક્શન પોટેન્શિયલ મૂલ્ય બનશે, એ આપણે જાણીએ છીએ. બીજી બાબત એ છે કે તમે કોષ પોટેન્શિયલ મૂલ્યનું આ સૂત્ર વાપરી શકો અને રિડક્શન પોટેન્શિયલ મૂલ્યના તફાવતવાળું સૂત્ર પણ તમે વાપરી શકો. અને તમને ખ્યાલ છે કે જો તમે ઓક્સિજન પોટેન્શિયલ મૂલ્યવાળું સૂત્ર તમે વાપરો તો એમાં એનોડના ઓક્સિજન પોટેન્શિયલ મૂલ્યમાંથી કેથોડનું પ્રમાણિત ઓક્સિજન પોટેન્શિયલ મૂલ્ય બાદ કરવું પડે. રિડક્શન પોટેન્શિયલ મૂલ્યનું તમે જો સૂત્ર વાપરશો તોય તમને ખ્યાલ છે કે કેથોડના પ્રમાણિત રિડક્શન પોટેન્શિયલ મૂલ્યમાંથી એનોડનું પ્રમાણિત રિડક્શન પોટેન્શિયલ મૂલ્ય બાદ કરવાનું હોય. એટલે જવાબ સરખો જ આવે. બેમાંથી ગમે તે સૂત્રનો ઉપયોગ કરી અને તમે આ પ્રકારના દાખલાઓ છે એ ગણી શકો. હવે આપણે જે પાંચમો દાખલો ગણવાનો છે એમાં આપણે એવું જોવાનું છે મિત્રો કે એમાં તમને કોઈ પણ બે અર્ધકોષના કાં તો પ્રમાણિત ઓક્સિજન પોટેન્શિયલ મૂલ્યો આપેલા હોય અથવા તો પ્રમાણિત રિડક્શન પોટેન્શિયલ મૂલ્યો આપેલા હોય, અને એ બંનેને તમે વાહકતાર વડે જોડો, સંપૂર્ણ કોષની રચના કરો તો એ સંપૂર્ણ કોષનું કોષ પોટેન્શિયલ મૂલ્ય ગણવાનું છે અને એની કોષમાં થતી કોષ પ્રક્રિયા છે એ આપણે લખવાની છે. તો તમને જે પોટેન્શિયલ મૂલ્યો આપેલા હોય મિત્રો એના ઉપરથી આપણને ખ્યાલ આવે કે માનો કે ઓક્સિજન પોટેન્શિયલ મૂલ્યો આપેલા હોય તો તમે જાણો છો કે જેનું ઓક્સિજન પોટેન્શિયલ મૂલ્ય વધુ હોય ને એનોડ બને, ઓક્સિજન પોટેન્શિયલ મૂલ્ય જેનું ઓછું હોય એ કેથોડ બને. માનો કે બંનેના તમે રિડક્શન પોટેન્શિયલ મૂલ્યો આપેલા હોય તો જેનું રિડક્શન પોટેન્શિયલ મૂલ્ય વધુ હોય ને એ કેથોડ બને. એટલે સરખામણી સરખા મૂલ્યોની કરવાની હોય અને એના આધારે સંપૂર્ણ કોષની રચના થશે, કોષની પ્રક્રિયા લખી શકાય અને એના આધારે કોષનું કોષ પોટેન્શિયલ મૂલ્ય છે એ આપણે ગણી શકીએ. તો મિત્રો એક પાંચમો દાખલો અહીંયા આગળ આપણે હવે બોર્ડ ઉપર હું લખું છું અને તમારે આ રકમ બુકની અંદર લખી અને દાખલો ગણવાનો છે. દાખલાઓમાં ખાસ આ બાબતો બધી સમજવાની છે અને સંજ્ઞાઓમાં કેવી રીતે આપણે લખ્યું છે, દર્શાવ્યું છે એ પણ તમારે ખાસ જોવાનું છે. અને વારંવાર તમે વિચારો કે અત્યારે કોષના સાંકેતિક નિરૂપણ આપેલા હોય તો એના ઉપરથી તમારે આકૃતિ દોરવાની થઈ હોય તોય તમે દોરી શકો, પણ આકૃતિ ન દોરવી પડે એટલે જ આપણે કોષનું સાંકેતિક નિરૂપણ છે એ આપણે કરેલું છે. એક આવા પ્રકારનો પાંચમો દાખલો છે મિત્રો કે જેમાં આપણને બંને વિદ્યુત ધ્રુવોના પોટેન્શિયલ મૂલ્યો છે ને એ આપેલા હોય. રકમ હું અહીંયા આગળ લખું છું અને તમારે તમારી બુકમાં લખવાની છે કે 25°C તાપમાને 25°C તાપમાને નીચે આપેલા પ્રમાણિત અર્ધકોષના ઉપયોગથી બનતા કોષનું સાંકેતિક નિરૂપણ કરો. કોષની પ્રક્રિયા લખી તેનો પ્રમાણિત પોટેન્શિયલ E0 સેલ ગણો. તેનો પ્રમાણિત પોટેન્શિયલ E0 સેલ ગણો. એમાં તમને બે મૂલ્યો આપેલા છે કે E0 Mg+2 Mg બરાબર -2.36 વોલ્ટ અને બીજું અર્ધકોષ આપ્યો છે સિલ્વર અર્ધકોષ કે E0 Ag+1 Ag બરાબર +0.80 વોલ્ટ. હવે તમે મિત્રો જરાક જુઓ કે આ પ્રમાણે તમને બે અર્ધકોષના
રિડક્શન પોટેન્શિયલ મૂલ્યો આપેલા છે. તમને આ લખ્યું છે એના ઉપરથી ખ્યાલ આવવો જોઈએ કે અહીં બંને અર્ધકોષના શું આપેલા છે, તો કે પ્રમાણિત રિડક્શન પોટેન્શિયલ મૂલ્યો આપેલા છે. હવે આ બંને અર્ધકોષને તમે વાહક તાર વડે જોડો એટલે સંપૂર્ણ કોષ બનશે, આ આપણે જાણીએ છીએ. પરંતુ તમે જુઓ કે જેનું રિડક્શન પોટેન્શિયલ મૂલ્ય વધારે છે ને એ કેથોડ બનશે, કેમ કે એનામાં ઇલેક્ટ્રોન મેળવવાની વૃત્તિ વધુ કહેવાય. તો આ બેમાંથી આ મૂલ્ય વધારે છે, તમે જોઈ શકો છો. તો આ બંને અર્ધકોષને તમે જો વાહક તાર વડે જોડો તો તમે કહી શકશો કે સિલ્વર અર્ધકોષ કેથોડ તરીકે વર્તશે અને મેગ્નેશિયમ અર્ધકોષ એનોડ તરીકે વર્તશે. તો એના ઉપરથી આપણે કોષ પ્રક્રિયા લખી શકશું અને આ બંને મૂલ્યો આપ્યા છે એના ઉપરથી સૂત્રનો ઉપયોગ કરી અને કોષનું પ્રમાણિત કોષ પોટેન્શિયલ મૂલ્ય આપણે ગણી શકશું. તો અહીંયા આગળ આપણે લખીએ કે અહીં બંને અર્ધકોષના પ્રમાણિત રિડક્શન પોટેન્શિયલ મૂલ્યો આપેલા છે. બરાબર. હવે જો બંનેના રિડક્શન પોટેન્શિયલ મૂલ્યો આપેલા હોય તો મેં કીધું તેમ કે જેનું રિડક્શન પોટેન્શિયલ મૂલ્ય વધુ હોય તે કેથોડ તરીકે વર્તે છે. એટલે કે તેથી અથવા એમ કહી શકાય કે બંનેના રિડક્શન પોટેન્શિયલ મૂલ્યો આપેલા છે. સિલ્વર અર્ધકોષનું રિડક્શન પોટેન્શિયલ મૂલ્ય વધુ હોવાથી સંપૂર્ણ કોષમાં તે કેથોડ તરીકે વર્તશે. આમ આપણે કહી શકીએ. બરાબર. જરાક વિચારી લો કે સિલ્વર અર્ધકોષનું રિડક્શન પોટેન્શિયલ મૂલ્ય વધુ હોવાથી સંપૂર્ણ કોષમાં તે કેથોડ તરીકે વર્તશે. તો હવે એના ઉપરથી આપણે કોષનું સાંકેતિક નિરૂપણ આપણે લખીએ. જો સિલ્વર અર્ધકોષ કેથોડ તરીકે વર્તે તો એનો અર્થ એવો થયો કે મેગ્નેશિયમ અર્ધકોષ એનોડ તરીકે વર્તશે. બંને અર્ધકોષ પ્રમાણિત હશે એટલે સાંદ્રતા 1 મોલારિટી હોય, એક્યુઅસ 1 મોલારિટી અને Ag સોલિડ આ કેથોડ છે અને આ અર્ધકોષ એનોડ છે. હવે જો આપણે આના ઉપરથી પ્રક્રિયા લખવી હોય તો એનોડ ઉપર મેગ્નેશિયમનું શું થાય તો કે ઓક્સિડેશન, એટલે Mgમાંથી Mg+2 બનશે, 2 ઇલેક્ટ્રોન દૂર થાય. કેથોડ ઉપર Ag+1 આયનનું રિડક્શન થાય, એટલે Ag+1 આયનનું જો રિડક્શન થાય તો Ag ધાતુ મળશે. આને તમે 2 વડે ગુણશો એટલે ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા સમાન થાય. બંને અર્ધ પ્રક્રિયાનો સરવાળો કરો એને કહેવાય કોષ પ્રક્રિયા. તો Mg સોલિડ પ્લસ 2 ટાઈમ Ag+1 એક્યુઅસ ક્યુઝ Mg+2 અને પ્લસ 2 ટાઈમ Ag. જો આ થઈ કોષ પ્રક્રિયા, મતલબ મેગ્નેશિયમ અર્ધકોષનું ઓક્સિડેશન અને સિલ્વર અર્ધકોષમાં Ag+1 આયનનું રિડક્શન થાય છે. બીજો પ્રશ્ન છે પ્રમાણિત કોષ પોટેન્શિયલ મૂલ્ય ગણવાનું. તો હવે આપણે જો એનું પ્રમાણિત કોષ પોટેન્શિયલ મૂલ્ય આપણે ગણીએ કે E0 સેલ અથવા તો ડેલ્ટા E0 સેલ. બરાબર. વાંચજો બરાબર રકમમાં કે પ્રમાણિત કોષ પોટેન્શિયલ મૂલ્ય આપણે ગણવાનું છે અને એને સંજ્ઞામાં આપણે આમ દર્શાવીએ છીએ. હવે E0 સેલ અથવા ડેલ્ટા E0 સેલ તમે લખો એટલે ગુજરાતીમાં પ્રમાણિત કોષ પોટેન્શિયલ એવું લખવાની જરૂર નથી. બરાબર. આમ આવી ગયું. હવે આ આપણે ગણવું છે અને તમે કહો કે તમને બંને અર્ધકોષના પ્રમાણિત રિડક્શન પોટેન્શિયલ મૂલ્યો આપેલા છે તો રિડક્શન પોટેન્શિયલ મૂલ્યનો તફાવત લેવો જોઈએ. અને તમે યાદ કરો કે રિડક્શન પોટેન્શિયલ મૂલ્યનો તફાવત લેવો હોય તો તમે જાણો છો કેથોડના રિડક્શન પોટેન્શિયલ મૂલ્યમાંથી એનોડનું રિડક્શન પોટેન્શિયલ મૂલ્ય બાદ કરવું પડે, કારણ કે તફાવત એને જ કે વધુ મૂલ્યમાંથી ઓછું મૂલ્ય બાદ કરવું પડે. તો જ્યારે સંપૂર્ણ કોષ હોય તો એમાં
જો ઓક્સિજન પોટેન્શિયલ મૂલ્યની સરખામણી કરતા હો તો એનોડનું ઓક્સિજન પોટેન્શિયલ મૂલ્ય વધુ હોય કોના કરતાં? કેથોડ કરતાં. રિડક્શન પોટેન્શિયલ મૂલ્યની સરખામણી કરતા હો તો કેથોડનું રિડક્શન પોટેન્શિયલ મૂલ્ય વધુ હોય કોના કરતાં? એનોડ કરતાં. તો રિડક્શન પોટેન્શિયલ મૂલ્યને તમે તફાવત લો તો E0 રિડક્શન કેથોડ માઇનસ શું કહેવાય? E0 રિડક્શન એનોડ. એટલે કે કેથોડના પ્રમાણિત રિડક્શન પોટેન્શિયલ મૂલ્યમાંથી એનોડનું પ્રમાણિત રિડક્શન પોટેન્શિયલ મૂલ્ય બાદ કરવાનું છે. કેથોડ કોણ છે અહીંયા આગળ? તો કે સિલ્વર અર્ધકોષ. જોઈ જવું. અને એનું પ્રમાણિત રિડક્શન પોટેન્શિયલ મૂલ્ય એટલે એને સંજ્ઞામાં આમ લખી શકાય કે E0 Ag+1 Ag માઇનસ એનોડ કોણ છે? તો કે મેગ્નેશિયમ. અને એનું પ્રમાણિત રિડક્શન પોટેન્શિયલ મૂલ્ય એટલે એને સંજ્ઞામાં આમ લખી શકાય E0 Mg+2 Mg. હવે જુઓ આ બંને મૂલ્યો આપણને આપેલા છે. સિલ્વર અર્ધકોષનું પ્રમાણિત રિડક્શન પોટેન્શિયલ મૂલ્ય +0.80 વોલ્ટ છે અને મેગ્નેશિયમ અર્ધકોષનું પ્રમાણિત રિડક્શન પોટેન્શિયલ મૂલ્ય -2.36 વોલ્ટ છે. તમે રકમમાં જોઈ શકશો. તો 0.80 + 2.36 બરાબર આનો જવાબ થશે 3.16 વોલ્ટ. આપણને તેનું પ્રમાણિત કોષ પોટેન્શિયલ મૂલ્ય છે એ આપણને મળશે. વિચારજો બરાબર કે અહીં બંને અર્ધકોષના પ્રમાણિત રિડક્શન પોટેન્શિયલ મૂલ્યો આપેલા છે અને એના આધારે આપણે એનું પ્રમાણિત કોષ પોટેન્શિયલ મૂલ્ય 3.16 વોલ્ટ જેટલું મળ્યું. માનો કે તમે આ બંનેને તમે ઓક્સિજન પોટેન્શિયલ મૂલ્યમાં ફેરવી દો અને પછી એનોડના ઓક્સિજન પોટેન્શિયલ મૂલ્યમાંથી કેથોડનું ઓક્સિજન પોટેન્શિયલ મૂલ્ય બાદ કરો તો એ જવાબ તો આટલો જ આવશે 3.16 વોલ્ટ જેટલો. તો માની લો કે તમારે જો અથવા કરીને આપણે જાણવું હોય તો જાણી લઈએ કે E0 Ag+1 અથવા પહેલાં મેગ્નેશિયમ માટે લખીએ કે મેગ્નેશિયમનું પ્રમાણિત રિડક્શન પોટેન્શિયલ મૂલ્ય -2.36 વોલ્ટ આપેલું છે. તેથી એનું પ્રમાણિત ઓક્સિજન પોટેન્શિયલ મૂલ્ય કેટલું થાય? તો કે E0 Mg+2 બરાબર 2.36 વોલ્ટ થાય. સિલ્વર અર્ધકોષ જે છે એનું પ્રમાણિત રિડક્શન પોટેન્શિયલ મૂલ્ય +0.80 વોલ્ટ તમને આપેલું છે. તો એનું પ્રમાણિત ઓક્સિડેશન પોટેન્શિયલ કેટલું થાય? તો કે -0.80 વોલ્ટ થાય. આ તમે જાણો છો. તો હવે પ્રમાણિત કોષ પોટેન્શિયલ E0 સેલ અથવા ડેલ્ટા E0 સેલ બરાબર E0 ઓક્સિડેશન એનોડ એટલે કે એનોડના પ્રમાણિત ઓક્સિડેશન પોટેન્શિયલ મૂલ્યમાંથી કેથોડનું પ્રમાણિત ઓક્સિડેશન પોટેન્શિયલ મૂલ્ય બાદ કરવાનું. ઓક્સિજન પોટેન્શિયલ મૂલ્યનો તફાવત તમે લેતા હો તો એનોડના મૂલ્યમાંથી કેથોડનું મૂલ્ય બાદ કરવાનું. એનોડ કોણ છે? તો કે મેગ્નેશિયમ અને એનું પ્રમાણિત ઓક્સિડેશન પોટેન્શિયલ મૂલ્ય માઇનસ કેથોડ કોણ છે? તો કે સિલ્વર અને એનું પ્રમાણિત ઓક્સિજન પોટેન્શિયલ મૂલ્ય સંજ્ઞામાં લખી શકાય. મેગ્નેશિયમ અર્ધકોષનું પ્રમાણિત ઓક્સિજન પોટેન્શિયલ મૂલ્ય આપણે અહીંયા મેળવ્યું કેટલું છે? તો કે 2.36 વોલ્ટ માઇનસ સિલ્વર અર્ધકોષનું પ્રમાણિત ઓક્સિજન પોટેન્શિયલ મૂલ્ય -0.80 વોલ્ટ છે. તો 2.36 પ્લસ 0.80 એટલે આ જવાબ આવશે 3.16 વોલ્ટ આપણને જવાબ મળશે. તો તમે અહીંયા મિત્રો જોઈ શકો છો કે કોઈ પણ વિદ્યુત ધ્રુવ હોય અને એના તમને જરા બે મૂલ્યો આપેલા હોય તો ઓક્સિડેશન પોટેન્શિયલ મૂલ્ય પરથી પણ દાખલો ગણી શકાય અને રિડક્શન પોટેન્શિયલ મૂલ્ય પરથી પણ તમે દાખલો છે એની ગણતરી કરી શકો. હવે આવા પ્રકારના મિત્રો તમને જ્યારે પોટેન્શિયલ મૂલ્યો આપેલા હોય અને એના આધારે તમારે જો આ પ્રકારે કોષની પ્રક્રિયા લખવાની હોય કે એનું પોટેન્શિયલ મૂલ્ય જો તમારે ગણવાનું હોય મિત્રો તો તમે આ રીતે ગણી શકો. ખાસ કરીને એ જોવાનું કે તમને જે બંને મૂલ્યો આપેલા છે એ કયા છે, ઓક્સિજન પોટેન્શિયલ મૂલ્યો છે કે રિડક્શન પોટેન્શિયલ મૂલ્યો છે, એની સરખામણી કરવાની. ઘણી બધી વખત એવું બને કે એક ઓક્સિજન પોટેન્શિયલ મૂલ્ય હોય એક રિડક્શન પોટેન્શિયલ મૂલ્ય હોય તો પહેલાં બે સરખા કરવાના. કાં તો બેને રિડક્શન પોટેન્શિયલમાં તમે લ્યો અથવા તો બંનેને ઓક્સિજન પોટેન્શિયલ મૂલ્ય મળ્યો. માનો કે તમને બંનેના રિડક્શન પોટેન્શિયલ મૂલ્યો આપેલા છે
તો તમે આ દાખલામાં કીધું તેમ જેનું રિડક્શન પોટેન્શિયલ મૂલ્ય વધુ હોય ને એ કેથોડ બને. માનો કે તમને બંનેના ઓક્સિજન પોટેન્શિયલ મૂલ્યો આપેલા છે તો જેનું ઓક્સિજન પોટેન્શિયલ મૂલ્ય વધુ હોય એ એનોડ બને, તો બીજો એ કેથોડ બનશે. બંને ઉપરથી વાત સરખી જ છે. તમે કેટલાક દાખલાઓમાં આનો અનુભવ તમે કરી શકશો, કારણ કે જેનું ઓક્સિજન પોટેન્શિયલ મૂલ્ય વધુ હોય ને એની ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવવાની વૃત્તિ વધુ હોય તો એ એનોડ બનવાનો છે, અને જેનું રિડક્શન પોટેન્શિયલ મૂલ્ય વધુ હોય એની ઇલેક્ટ્રોન મેળવવાની વૃત્તિ વધુ હોય તો એ કેથોડ બનવાનો છે, તો બીજો છે એનોડ બનશે. તમે બેમાંથી ગમે તે મૂલ્યોના આધારે કોષનું સાંકેતિક નિરૂપણ કરી શકો, એના ઉપરથી કોષ પ્રક્રિયા લખી શકો, અને આ પ્રકારના પોટેન્શિયલ મૂલ્યોના તફાવતને આધારે તમે કોષ પોટેન્શિયલ મૂલ્ય છે એ પણ ગણી શકો. દાખલા તરીકે તમે જો બંને અર્ધ કોષના આ બંને પ્રકારના મૂલ્યો તમે જો જાણતા હો તો તમારે હવે પોટેન્શિયોમીટરની જરૂર નથી. તમે આવા બંને અર્ધ કોષને તમે વાહકતાર વડે જોડો તો એનું કોષ પોટેન્શિયલ મૂલ્ય જો પ્રમાણિત અવસ્થામાં હોય તો એ કોષ પોટેન્શિયલ મૂલ્ય 3.16 વોલ્ટ જેટલું આપણને મળે. જ્યારે તમે પોટેન્શિયોમીટર વડે માપો તો એનો જવાબ એ આપણને 3.16 વોલ્ટ જેટલો જ મળે. તો આવી રીતે મિત્રો તમને જ્યારે કોઈ પણ અર્ધ કોષના આવા મૂલ્યો આપેલા હોય તો એના આધારે તમે જે તે કોષનું સાંકેતિક નિરૂપણ કરી શકો અને એ કોષનો કોષ પોટેન્શિયલ મૂલ્ય છે એ પણ ગણી શકો. આવા પ્રકારનો એક મિત્રો ત્યાર પછીનો છઠ્ઠો દાખલો હું રકમ અહીંયા આગળ લખું છું અને તમારે તમારી બુકમાં ફરી વખત લખવાની છે કે 25,000 તાપમાને નીચે આપેલા પ્રમાણિત અર્ધકોષના ઉપયોગથી બનતા કોષનું સાંકેતિક નિરૂપણ કરો. કોષની પ્રક્રિયા લખી તેનો પ્રમાણિત કોષ પોટેન્શિયલ ગણો. અને એમાં જે બે વિદ્યુત ધ્રુવો આપેલા છે એમાં એક મેગ્નેશિયમ છે અને બીજો અર્ધકોષ છે ને કોબાલ્ટ છે, અને કોબાલ્ટનું મૂલ્ય આ મૂલ્ય આપણને આપેલું છે કે CO+2CO, કે કોબાલ્ટ અર્ધકોષનું પ્રમાણિત રિડક્શન પોટેન્શિયલ મૂલ્ય એ આપણને આપેલું છે -0.28 વોલ્ટ. આવું આપણને આપેલું છે. બરાબર, વિચારજો બરાબર મિત્રો કે મેગ્નેશિયમ અર્ધકોષનું પ્રમાણિત રિડક્શન પોટેન્શિયલ મૂલ્ય આપેલું છે અને કોબાલ્ટ અર્ધકોષનું પણ પ્રમાણિત રિડક્શન પોટેન્શિયલ મૂલ્ય આપેલું છે. હવે આ બંને અર્ધકોષને તમે વાહકતાર વડે જોડો એટલે તમે કહી શકશો જેનું રિડક્શન પોટેન્શિયલ મૂલ્ય વધુ હોય ને કેથોડ બને. તો અહીં બંને અર્ધકોષના પ્રમાણિત રિડક્શન પોટેન્શિયલ મૂલ્યો આપેલા છે. તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે કોબાલ્ટ અર્ધકોષનું રિડક્શન પોટેન્શિયલ મૂલ્ય વધુ હોવાથી તે સંપૂર્ણ કોષમાં કેથોડ તરીકે વર્તશે, કેમ કે આના કરતાં આ મૂલ્ય વધારે કહેવાય. અને જો એ કેથોડ તરીકે વર્તે તો સિલ્વરના બદલે કોણ હોય તો કે કોબાલ્ટ ધાતુ આયન હોય. તો CO+2 અને CO આ પ્રમાણે તમે એનું સાંકેતિક નિરૂપણ છે એ કરી શકશો. બરાબર, કોબાલ્ટ વિચારજો બરાબર કે કોબાલ્ટ અર્ધકોષ કેથોડ તરીકે વર્તશે અને મેગ્નેશિયમ અર્ધકોષ છે ને એ એનોડ તરીકે વર્તશે. બરાબર, હવે આ સંપૂર્ણ કોષમાં જો કોષ પ્રક્રિયા લખવી હોય તો મેગ્નેશિયમ અર્ધકોષમાં ઓક્સિડન થશે, કોબાલ્ટ અર્ધકોષમાં રિડક્શન થશે. એટલે કોબાલ્ટ+2 જે આયન છે કોબાલ્ટ+2 એનું રિડક્શન થાય અને કોબાલ્ટ ધાતુ છે એ આપણને મળશે. બંને અર્ધ પ્રક્રિયાનો તમે સરવાળો કરશો તો એને કહેવાય કોષ પ્રક્રિયા. તો Mg CO+2 Mg+2 ને પ્લસ કોબાલ્ટ આ પ્રમાણે કોષ પ્રક્રિયા મળશે. હવે આપણે કોષનું કોષ પોટેન્શિયલ મૂલ્ય ગણી લઈએ, કેમ કે બંને અર્ધકોષના પ્રમાણિત રિડક્શન પોટેન્શિયલ મૂલ્યો આપ્યા છે તો તમે આમ ગણી શકશો. કેથોડનું પ્રમાણિત રિડક્શન પોટેન્શિયલ મૂલ્યમાંથી એનોડનું પ્રમાણિત રિડક્શન પોટેન્શિયલ મૂલ્ય બાદ કરવાનું છે અને એને સંજ્ઞામાં કેમ લખી શકીએ આપણે તો કેથોડ તરીકે છે કોબાલ્ટ અર્ધકોષ તો E0CO+2CO માઇનસ એનોડ તરીકે મેગ્નેશિયમ છે તો Mg+2Mg. આ મૂલ્ય છે -0.28 વોલ્ટ માઇનસ આ મૂલ્ય છે -2.36 વોલ્ટ. તો -0.28 પ્લસ 2.36 અને આનો તમે જો હિસાબ કરશો તો આપણને આ જવાબ મળશે 2.09 વોલ્ટ. એટલો આપણને જવાબ મળશે. એક વસ્તુ ખાસ સમજવાની કે
કોઈપણ સંપૂર્ણ કોષનું કોષ પોટેન્શિયલ મૂલ્ય મિત્રો હંમેશા ધન જ હોય, કેમ કે તફાવત છે અને મોટા મૂલ્યમાંથી નાનું મૂલ્ય બાદ થતું હોય. જો તમને કોષનું કોષ પોટેન્શિયલ મૂલ્ય ઋણ મળે તો સમજવાનું કે આપણે ભૂલ કરેલી છે. આ મેં જે જવાબ મેળવ્યો એ એના રિડક્શન પોટેન્શિયલ મૂલ્યના તફાવતના આધારે મેળવો. એ જ રીતે તમે આવી રીતે આમ ગણી શકશો. માનો કે તમે મેગ્નેશિયમનું આ મૂલ્ય રિડક્શન પોટેન્શિયલ મૂલ્ય -2.36 છે તો એનું ઓક્સિજન પોટેન્શિયલ મૂલ્ય +2.36 વોલ્ટ થાય. કોબાલ્ટ જે છે તો કોબાલ્ટ અર્ધકોષનું રિડક્શન પોટેન્શિયલ મૂલ્ય કેટલું છે તો કે -0.28 વોલ્ટ છે. તો પછી એનું ઓક્સિડેશન પોટેન્શિયલ મૂલ્ય તમે વિચારી શકશો કે E0CO+2 ઓક્સિજન પોટેન્શિયલ મૂલ્ય +0.28 વોલ્ટ થશે. હવે તમે આ સૂત્રનો ઉપયોગ કરો કે પ્રમાણિત કોષ પોટેન્શિયલ જો તમારે ગણવું હોય તો એનોડના પ્રમાણિત ઓક્સિજન પોટેન્શિયલ મૂલ્યમાંથી કેથોડનું પ્રમાણિત ઓક્સિજન પોટેન્શિયલ મૂલ્ય બાદ કરવું પડે. તો મેગ્નેશિયમ એનોડ છે અને કોબાલ્ટ કેથોડ છે. તો +2.36માંથી -0.28 વોલ્ટ બાદ કરો તો તમે જવાબ જોઈ જુઓ કે 2.36 અને આ પ્લસ છે એટલે આમ થશે કે 2.36 -0.28 વોલ્ટ. તો પછી 2.36માંથી તમે 0.28 બાદ કરશો એટલે જવાબ મળશે આપણને 2.09 વોલ્ટ. બરાબર. જો વારંવાર આપણે આવી રીતે અથવા કરી નહીં ગણીએ, અત્યારે સમજીએ છીએ એટલે આપણે ગણીએ છીએ કે તમે રિડક્શન પોટેન્શિયલ મૂલ્યોના આધારે કોષ પોટેન્શિયલ મેળવો કે ઓક્સિજન પોટેન્શિયલ મૂલ્યોના આધારે કોષ પોટેન્શિયલ મેળવો, જવાબ સરખો જ આવે. એટલે હવે આપણે રિડક્શન પોટેન્શિયલ મૂલ્યોને મહત્ત્વ આપ્યું છે તો એને જ ધ્યાનમાં રાખી અને આપણે ગણતરી કરીશું અને એવી રીતે કોઈ પણ અર્ધકોષના રિડક્શન પોટેન્શિયલ મૂલ્યોના આધારે સંપૂર્ણ કોષમાં થતી કોષ પ્રક્રિયા તમે લખી શકો અને એ સંપૂર્ણ કોષનું કોષ પોટેન્શિયલ મૂલ્ય પણ તમે મિત્રો ગણી શકો. તો આવા 6 દાખલા ગણ્યા છે. હજુ આવા 1-2 દાખલાઓ આપણે ગણીશું અને ત્યાર પછી આપણે આ પાઠમાં આગળ ઉપર જોઈશું, પરંતુ એની વાત આપણે આવતા નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં કરીશું. થેન્ક યુ વેરી મચ.